Yes, good morning to all of you. Now the properties of triangles. In the properties of triangles, first we have to learn the properties of triangles. అంటే మనకి నేమ్లోనే ఉన్నది దాని మీనింగ్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అని. సో టేక్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. Generally, the angles of a triangle are represented by the capital letters like ABC. So in the triangle ABC, here A is the vertex A and the triangle వచ్చేసి A అవుతుంది. Here is angle B and here is angle C. So capital letters తో represent చేస్తాం angles. And the sides of a triangle are represented by the small letters of the corresponding opposite angles. Now small letters corresponding opposite angles. A opposite angle side వచ్చేసి A అవుతుంది. The side opposite to angle B is B, small b. The side opposite to angle C is small c. So now the angles of it, sum of A, B, C are the angles అంటున్నాం కాబట్టి sum of the three angles A plus B plus C equals how much nana 180 degrees. Sum of the three angles in a triangle is 180 degrees, that is you know. Next one, second one, small a, small b, small c are said to be the sides of a triangle. Now by adding these three sides we get A plus B plus C is called the perimeter. That perimeter is denoted by 2s. అంటే A plus B plus C sum of the sides is equal to perimeter. That perimeter is denoted by 2s. Suppose s కావాలనుకోండి దీని నుండి 2 ఇటు సైడ్ పంపించుకోండి. Then what happens? A plus B plus C by 2 is equal to s వస్తుంది. And capital R denotes the circumradius. These are the notation. Capital R అంటే circumradius అంటే the circle, the radius of the circle which is passing through three vertices of a triangle. Three vertices of a triangle నుంచి ఒక సర్కిల్ పాస్ అవుతుంది. The radius of that circle is nothing but the circumradius and the circle is called the circumcircle. Next, delta denotes, delta ఇలా రాస్తాను delta. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అయితే ట్రయాంగిల్ ఏబిసిగా ఉంటుంది. ఇలా రాస్తే ఇది ట్రయాంగిల్ ఏబిసిగా చదవాలి. ఓన్లీ ఇలా ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో అంటే దాన్ని డెల్టాగా చదవాలి. దట్ డెల్టా రిప్రజెంట్స్ ది ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఓన్లీ డెల్టా రాస్తే ఆ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో ఉండి ఏబిసి రాస్తే ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసిగా చదువుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద నోటేషన్స్. Now we have to see the some formulas. Now in that first one is sine rule. In triangle ABC, this is A, B, C. A opposite side A, B opposite side B, C opposite side C. Now in triangle ABC, A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R. Capital R means circumradius, 2R means circumdiameter. A by sin A, its opposite sin angle. Next, B by its opposite sin angle, C by its opposite sin angle. A by sin A, B by sin B, C by sin C by sin C is equal to circumdiameter 2R. R దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా డినోట్ చేసుకుంటామంటే నాన్న A by sin A ఈక్వల్ టు 2R. ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దెన్ వీ గెట్ A is equal to 2R sin A. ఈ రెండింటిని క్లోజ్ చేసుకుంటాం. A by sin A ఈ రెండింటిని క్లోజ్ చేసుకుంటే A by sin A ఈక్వల్ టు 2R. ఈ sin A అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే A ఈక్వల్ టు 2R sin A. లేదు B ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు B by sin B ఈక్వల్ టు 2R. ఫ్రమ్ దట్ B is equal to 2R sin B. లేదు Cతో ఈక్వల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, C by sin C ఈక్వల్ టు 2R. sin C అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే C ఈక్వల్ టు 2R sin C. వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. ఇదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదా ఇదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. A by sin A, B by sin B, C by sin C ఈక్వల్ టు 2R. R A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B, C is equal to 2R sin C. ఇలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫార్ములా, అదర్వైజ్ ఇలాగైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు.
And now second one is cosine rule. Second one is cosine rule అంటే cos rule. In triangle ABC, here also in triangle ABC, cos A equal to cosine rule కాబట్టి cos A అంటున్నాను. Cos A is equal to, this is angle A and this is angle B and this is angle C. So cos A equal to A angle. A కి అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఏంటి నాన్న? B అండ్ C కదా, ఆ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయాలి. B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్, B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్. A కి ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చి A కదా, మైనస్ A స్క్వేర్ బై 2BC. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ cos B is equal to, అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములాస్. cos B, what is the adjacent sides of angle B? B కి adjacent sides ఏంటి? A and C కదా, ఆ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయండి. స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్. A స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ ఆపోజిట్ యాంగిల్, ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? B స్క్వేర్ బై 2. ఈ రెండు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఏవైతే యాడ్ చేసామో వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ A and C, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ AC. నెక్స్ట్ cos C is equal to cos C. C కి అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఏంటి నాన్న? A and B, స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయండి. A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ సైడ్, C కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? C స్క్వేర్ బై 2. ఈ రెండు పాజిటివ్ టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. 2AB. సో cos A ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ బై 2BC. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే రిమైనింగ్ అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు. cos A ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ బై 2BC. A వచ్చినప్పుడు మైనస్ A స్క్వేర్ వస్తుంది. మైనస్ A స్క్వేర్ అంటే రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్ని యాడ్ చేయాలి. B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ బై 2BC. ఆర్ దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ 2BC ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాయి నాన్న, ఏమవుతుంది? 2BC cos A ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ అవుతుంది. బట్ మనకు అక్కడ A స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి B స్క్వేర్ ప్లస్ 2 మైనస్ A స్క్వేర్ ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చి 2BC cos A అటు సైడ్ తీసుకెళ్తే B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ 2BC cos A. A స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, A స్క్వేర్ రాస్తే రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్ B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ 2BC ఇంటూ A స్క్వేర్ రాసినప్పుడు cos A. B స్క్వేర్ కావాలనుకున్నాను, B స్క్వేర్ కావాలంటే రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్ని యాడ్ చేయండి. C స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్ మైనస్ 2CA. B స్క్వేర్ కాబట్టి cos B అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ C స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్ ఏంటి? A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ 2AB ఇంటూ C స్క్వేర్ కాబట్టి cos C. ఫార్ములా ఇలాగైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ ఇలాగైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. A స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ 2BC cos A. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే రిమైనింగ్ 2 రాసుకోవచ్చు. A స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు BC రావాలి. ఆ 2 టర్మ్సే ప్రోడక్ట్. A స్క్వేర్ అంటే cos A. ఇది చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా నాన్న. ఏ cos A వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. A వచ్చినప్పుడు ఏ యాంగిల్ కావాలనుకోండి, కొసైన్ రూల్ కాబట్టి cos A అంటున్నాం. cos A ఈక్వల్ టు ఏకి అడ్జసెంట్ సైడ్స్ చూసుకోవాలి. B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్, ఇట్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్, ఇట్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ A స్క్వేర్. B స్క్వేర్ ప్లస్ C స్క్వేర్ మైనస్ A స్క్వేర్ బై ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ప్రోడక్ట్ 2BC మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఇదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అదర్వైజ్ ఇదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే దీని నుంచి దీన్ని డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ దిస్ చూడండి, కావాలంటే ప్రూఫ్ చెప్తాను. ఈ 2AB నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, ఏమవుతుంది? 2AB cos C ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ C స్క్వేర్. ఈ 2AB నెట్ సైడ్ తీసుకొస్తే 2AB cos C ఈక్వల్ టు A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ C స్క్వేర్. మనకు C స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఈ C స్క్వేర్ నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. C స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ C స్క్వేర్ నెట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ C స్క్వేర్ అవుతుంది. ప్లస్ 2AB నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. Then what happens? A square plus B square minus 2AB. లేదు ఇదైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఇది కూడా ఫార్ములానే. A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ మైనస్ C స్క్వేర్ అంటే 2AB ప్రోడక్ట్ ఏదైతే పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో ఆ పాజిటివ్ టర్మ్స్ C స్క్వేర్ ఉన్నదంటే cos C. 3 ప్లేస్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మెయిన్గా అయితే ఈ 2 టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి.